వారికి ఆహ్వానాన్ని తెలియజేస్తున్నాం. ఈనాటి కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు కోనేదాల పవన్ కళ్యాణ్ గారికి సాదరంగా ఆహ్వానాన్ని తెలియజేస్తున్నాం. ఏఎం గ్రీన్ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ విజిట్ చేయడం జరుగుతోంది. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గోదావరి ఫెర్టిలైజర్ అండ్ ఆల్సో నాగార్జున ఫెర్టిలైజర్ రావాలి. అది ఎలక్షన్ ప్రామిస్. అది 83 ఎలక్షన్ కు ప్రామిస్. అది వస్తాని దీన్ని సాధించడం కోసం అప్పుడు నాగార్జున కేవీకే రాజు గోన్ ఫర్ హిమ్ 40 years story. I remember very well. కేవీకే రాజు తెల్లవారుతో 6 గంటలకు వచ్చేసేవాడు. అది అయ్యే వరకు ఇదే పని. ఫస్ట్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ బిగ్ ఇండస్ట్రీ. Same thing you are going for green. Yes, sir. And green, but little larger capacity, larger objectives, wider agenda and geographically. అప్పట్లోనే ఇక్కడ గోదావరి ఫెర్టిలైజర్ వచ్చింది. అది మాత్రం అట్నే ఉంది. ఇప్పుడు పక్కనే ఉంది ఏరియా. So we started, sir. First thing we did is we took care of all the employees. And we took care of all of them, gave them the reassurance, and we first improved the plant conditions and working conditions in the plant. After that, we launched the project to convert this into a green ammonia plant, sir. Adi around 6 months back work started, sir. Typical projects works we started. First soil investigation, soil testing, even environmental studies and chesi. Now sir, we started doing the piling and soil strength and cheskuntu. The first most important thing, sir, in Indulo, sir, we have a lot of equipment that has to come in the from outside, right? Huge amount of capital equipment has to come. Long lead items చాలా ఉన్నాయి, sir. And that we ordered. Most of them we ordered by now. First మొన్నే వచ్చింది సార్ ఇది. So that and by ఇది ఎయిర్ సపరేషన్ యూనిట్ అంటారు సార్. USA నుంచి వచ్చింది సార్. ఎయిర్ లిక్విడ్ ఫేమస్ కంపెనీ ఎయిర్ లిక్విడ్ నుంచి వచ్చింది. Along that we started the most construction long lead items are ammonia storage tanks are the big things, sir. Because this ammonia is minus 33 degrees, you have to store it in a very cryogenic environment. So a storage tank construction charges, sir. Okay. So these are, each tank will have 20,000 tons of ammonia listing, sir. 20,000 tons. In the future 40,000. Indiaలో ఎక్కడ లేదు సార్. 40,000 లేదు, ఆపారు. అప్పుడే 40,000 స్టార్ట్ చేసేవారు. తర్వాత చూసిన తర్వాత తిరిగి నెక్స్ట్ వన్ బిల్డింగ్ 40,000. So this is India's biggest, sir. 20,000. ఇప్పుడు అనిల్ గారు అన్నారు గ్లోబ్ లో 40,000 ఉంటే మనం ఎందుకు 20,000 అని. సో నెక్స్ట్ we will 40,000. That's good. Great. బయట మోరియా సార్. నమస్కారం. మనవాడు. అచ్చా నువ్వేం చేస్తావుంటమ్మా? గ్రీన్ కో సిఓ అనండి. వి పార్ట్ విత్ గోపి ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం. yes sir. లాస్ట్ టైం ఒకసారి కలిసాను సార్. Mori with the last 15 years, sir. He joined from an IIT Bombay, sir. He continued from that time onwards. After me and Mahesh, he runs the whole organization. ఓకే. ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సార్. దీన్ని ఎయిర్ సపరేషన్ యూనిట్ అంటారు. జస్ట్ ఎయిర్ తీసుకొని అందులో నుంచి నైట్రోజన్ సపరేట్ చేస్తాం సార్. ఇది ఎలక్ట్రోలైజర్ సార్. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇన్నోవేటివ్ థింగ్. ఇట్స్ నాట్ న్యూ టెక్నాలజీ, బట్ వీఆర్ It's a process, I would say, it's 100 years old technology, sir. But saying that the scale what we're doing now, but never there in the whole world, sir. So for that we have partnered with a company called John Cockrell from Belgium, sir. We have 50% shareholders with whom actually we are manufacturing electrolyzers as well while we are erecting them here. 1960లో బాక్రనంగల్ డ్యామ్ సార్. ఆ రోజుల్లో మనకి అమోనియా లేదు సార్, ఇండియాలో ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ లేదు. సో బాక్రనంగల్ డ్యామ్లో ఇలాంటి టెక్నాలజీ పెట్టి యూస్ టు మేక్ అమోనియా. Open out the selling gas. Even Norway lo gaani first when the ammonia was invented, this was actually hydrogen was produced first, not from the gas nunchi CH4 nunchi crack chesi. 20 years నార్వే అంతా they only built hydro only to make ammonia, not for power. So మళ్ళీ గ్యాస్ వచ్చి చీప్ అయిపోయి అని ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ కంపెనీస్ పెద్ద అయిపోయి they did not allow this technology. Now because of the renewable power మనం closed పంప్ స్టోరేజ్తో చీప్ అయినాక దీనికి వాల్యూ వచ్చింది. దీని ఇన్పుట్ సార్ ఓన్లీ వాటర్ అండ్ రెన్యూబుల్ పవర్. దీని ఇన్పుట్ ఎయిర్, దీని ఇన్పుట్ వాటర్ అండ్ రెన్యూబుల్ పవర్ సార్. హైడ్రోజన్ వస్తుంది. నైట్రోజన్ వి మిక్స్ ఇన్ దిస్ అమోనియా లూప్ సార్. నైట్రోజన్ కలిసేసి అమోనియా చేస్తాం. సో అవర్ ఇన్పుట్ సార్ ఈజ్ ఎయిర్, వాటర్, సోలార్. And we get ammonia to export the world.
Green, no CO2 emission at all, sir, zero. Right? Ikkada nunchi ammonia, we'll send it, store in these tanks that we are building, and through the ports we will ship it to the globes. ఇదంతా క్రయోజెనిక్ లో స్టోర్ అవుతుంది సార్. ఈవెన్ షిప్స్ లో క్రయోజెనిక్ షిప్స్ వస్తాయి సార్. సో దే యాక్చువల్లీ ఈవెన్ ద ట్యాంక్స్ టు షిప్స్ యాజ్ వెల్ ఇస్ టు క్రయోజెనిక్ పైపింగ్ యాజ్ వెల్. సో దే హ్యావ్ టు బి టైట్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎకోసిస్టమ్స్. From ammonia, you can convert to other products. As the ammonia is used for an either you can say shipping ki fuel కింద కానీ crack the ammonia and use the hydrogen to then refineries to refinery కోసం. Even chemicals, everything. Chemical industry value chains and all chemical value chains. మొత్తం జపాన్, కొరియా గవర్నమెంట్ హెస్ టేకెన్ ఇనిషియేటివ్. ఈ కోల్ ప్లాంట్స్లో 30% అమోనియాతో ఫైర్ చేయాలి. బ్లెండ్ చేస్తారు సార్. కోల్ తోటి అమోనియా బ్లెండ్ చేస్తే కార్బన్ ఇంటెన్సిటీ తగ్గుతుంది, ఎఫిషియన్సీ కూడా పెరుగుతుంది సార్. యూస్ ఫర్ పవర్, యూస్ ఫర్ షిప్పింగ్. సార్ షిప్పింగ్ ఏంటంటే ఫ్యూయల్ ఆయిల్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ పొల్యూటింగ్. 2035 తర్వాత ఆల్ న్యూ షిప్స్ ఇప్పుడు కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది సార్, విల్ బి ఓన్లీ అమోనియా బేస్డ్. మనం కొంచెం ఫాస్ట్ గా చేయొచ్చులేండి. So ఇప్పుడు ఇండియా యాక్చువల్లీ మన రిఫైనరీ ఇండస్ట్రీ సార్ we import $21 billion of LNG to for refinery money for the hydrogen. The same ammonia used to use the hydrogen to do a refinery. And this is close to 15% of our energy market. How much what we use it for? Yeah, really. రండి, రామ్, నువ్వు కూడా రా. ఈ బటన్ ఫస్ట్ బెడ్రూమ్ కదా కదా, ఏ బటన్ ముందు? ఇది సెంటర్ సత్తం. ఇది సార్ కరెంట్ ఇద్దరు. So you're getting concrete imports, sir? టెక్నాలజీ ఉపయోగించారు. Next equipment. కాంక్రీట్ pouring. Yeah. That's equipment. ఇంకా టెక్నాలజీస్ మారిపోయినాయి. ఇప్పుడు మీరు బ్రిక్ పట్టుకునే పని లేదు. second bottle. సార్ అది సార్ అంతగా ఆగిందండి. అది కూడా రేపు కానీ అయింది. చేశారు. ఓకే, అదేనా? అదే సార్, అది ఏ తప్ప యూనిట్స్ అన్ని కాంపోనెంట్. ఇంకొక మ్యాచ్ వస్తారు. ఇవన్నీ మనకి ఏమిటి అన్న ఎంత షిప్ అండి? హౌమన్ షిప్ పార్ట్ ఆఫ్ షిప్స్ 30,000 DWT, one large ship తోటి US నుంచి డైరెక్ట్ గా వచ్చేసి ఫుల్ షిప్ ఇవి వచ్చాయి సార్. ఎయిర్ వాషింగ్ యూనిట్ సార్. ఇందులోకి ఎయిర్ ఫస్ట్ వెళ్ళి క్లీన్ అవుతుంది సార్. దాని తర్వాత టేక్ ఇట్ ఇంటూ క్రయోజెనిక్. యా, రండి, రమ్మ. నమస్కారం మహేశ్వర. నమస్కారం. నమస్కారం, రండి. నమస్కారం. అంతా కనలుకుంటే బెటర్ కదా. రండి. గాలిలో ఉన్న నైట్రోజన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని తద్వారా వాటర్తో దాన్ని కొలైడ్ చేసి ఏ విధంగా అయితే ఎటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్ లేకుండా ఈ ఎనర్జీని ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు, ఆ నైట్రోజన్ గ్యాదరింగ్ మిషన్స్ని, అదేవిధంగా మెకనైజ్డ్ టెక్నాలజీ కలిగినటువంటి మిషన్స్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేతుల మీదుగా ఎరెక్షన్ సెరమనీకి పైలన్ ఇనాగ్రేషన్ చేస్తున్నారు. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. Everyone put your hands together, dear ladies and gentlemen. India's first major equipment erection ceremony. World's largest green hydrogen, green ammonia complex and initiative by AM Green. Heartiest congratulations to entire the team of AM Green. Once again, round of applause everybody.
ఏ విధంగా అయితే భారతదేశంలో అగ్రగామిగా రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్లో గ్రీన్ కో అగ్రస్థానంలో నిలిచిందో, ఆ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీని ఇంకా పునరుత్పాదించి క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ అమోనియా అండ్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ యొక్క ప్రొడక్షన్కి శ్రీకారం చుడుతూ ఈరోజు పైలన్ ఇనాగ్రేషన్ చేశారు. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ గారు. మేజర్ ఎక్విప్మెంట్ ఎరెక్షన్ సెరమనీని కంప్లీట్ చేసుకొని సభా కార్యక్రమం వద్దకు విచ్చేయబోతూ ఉన్నారు. గొప్ప ప్రారంభంగా ఒక బృహత్తరమైనటువంటి వేడుకలుగా ఏఎం గ్రీన్ సంస్థ నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేస్తున్నారు